परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी। आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता सरबंस दानी साहिबे कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वलों बख्शिश कीती हुई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी नारे सारी संगत गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जियां ने अपार रहमत कीती है, अपार बख्शिश कीती है, जो कि सानू सतसंग दियां वडमुलियां घड़ियां बख्शिश कीतियां हन। जिवें कि आप जियां नू पता ही है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी अपार रहमत सदका अपार किरपा सदका शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज सतगुरु पंजवें गुरु नानक धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां वलों उचारण कीती हुई बाणी श्री सुखमनी साहिब जियां दी आपां लड़ीवार कथा विचार करते आ रहे हाँ। आप जियां ने 20वीं अष्टपदी दे 4 पदियां दी विचार सरवण कीती है। महाराज जियां ने 20वीं अष्टपदी अंदर सानू उपदेश दिंदे होए साडे ते रहमत करदे होए सानू समझाया है, वे मना आ मनुखा शरीर तैनू मिलिया है, ये मनुखा शरीर अंदर रह के वो अकाल पुरख वाहिगुरु जियां दे चरनां च अरदास करिया कर। वे महाराज तुसीं सानू बड़ियां दातां दिंदे हो, बड़ियां रहमतां करदे हो, उत्थे साडे ते एक होर किरपा कर दिओ, सानू अपने नाम दी भी दात दे दिओ। फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरणाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। महाराज सानू अपनी भगती विच ला लो, साडा माया वालों मोह हट जाए, असीं विकारां वालों हट जाइए अते तुहाडी भगती विच लग जाइए, क्योंकि तुहाडी भगती ही श्रेष्ठ है। ਜਿਹੜਾ भी आप जी का नाम जपदा है, आप जी का नाम ਉਹਨੂੰ ਭਵ रूपी संसार समुंदर तो पार कर दिंदा है। आप जी ने 4 पदियां दी विचार सरवण कीती है। आओ 20वीं अष्टपदी दे अगले 4 पदियां दी आपां अज विचार करनी है। महाराज ने सानू की उपदेश बख्शिया है, साडे ते की रहमत कर रहे ने, आओ सरवण करिए। साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम। महाराज कह रहे ने साजन संत करो एहो काम। देखो किन्ने प्यार नाल धन गुरु अर्जन देव महाराज सानू समझाउंदे होए कह रहे ने, ऐ मेरे मित्रो, ऐ संत जनों, आ जिहड़ा काम तुहानू मैं कह रहा ये काम करो। होर कम्मां ने तुहाडा कोई लाभ नहीं करना, उन्हां ने तुहाडा कोई भी लाभ नहीं करना, तुहाडा काम नहीं सवारना। सिर्फ ते सिर्फ एक काम करो। किहड़ा काम? आन त्याग जपो हर नाम। जिन्ने होर धर्म दे कर्म कांड करदे हो ये सारे छड्ड के सिर्फ ते सिर्फ परमात्मा वाहिगुरु जी का नाम जपो। परमात्मा वाहिगुरु जियां नू याद करो। ते नाम की प्राप्ति कित्थों हुंदी है? बड़ी बार अर्ज करदा हुन्ना, जदों असीं पूरे सतगुरु जियां दे चरणां विच आवांगे, पूरे सतगुरु जियां ने सानू परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाम की दात बख्शणी है। जदों पूरे सतगुरु जी खुश हो जाते हैं तो जेड़े भी इंसान नू परमात्मा वाहिगुरु जी का नाम बख्श दिंदे है, ते महाराज कहंदे वो इंसान फिर वाहिगुरु जी का नाम जप जप के परमात्मा दे लागे हुंदा जांदा है, वाहिगुरु जियां दे कोल हुंदा जांदा है। साजन संत करो एहो काम। महाराज कहंदे जेड़ा काम तुहानू मैं दस रहा ये काम करो।
ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਪ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਪ ਲਈਏ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਪ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਧੁਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਰਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਧੁਰਾ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਤੇ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ।
ਬੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਜਪਵਾਇਆ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ। ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਪ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਵਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਭਗਤ ਭਾਏ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਛਾਰ। ਭਗਤ ਭਾਏ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਿਆਂ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਛਾਰ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾ ਜਾਣ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ, ਜਿਨੀ ਵਸਾਰਿਓ ਨਾਉ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਨ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ, ਜਾ ਮੁਖ ਕਹੀਏ ਰਾਮ। ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪਰੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਗੋਗ੍ਰਾਮ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਨਿਧ ਨਾਮ, ਬੂਢਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ। ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਨਿਧ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਲੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਬੂਢਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸਰਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਏਗਾ। ਸਰਬ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਸਰਬ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਤਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਣਤਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ।
ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਐ ਉਹ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸੁਆਓ। ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸਵਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਨੇਤਰੋ ਪੇਖ ਦਰਸ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮਨ ਬਿਕਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ। ਨੇਤਰੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਐ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਬਿਗਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੇੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਗਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ, ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਵੈ ਸੰਗ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਵੇ ਸੰਗ, ਇਹੋ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ, ਇਹੋ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਵੇ ਸੰਗ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਕ ਵਸਤ ਦੀਜੈ ਕਰ ਮਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ। ਏਕ ਵਸਤ ਦੀਜੈ ਕਰ ਮਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਸਤੂ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਾਂ।
ਇਹ ਦਾਤ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਮੰਗਦੇ ਐ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆਂ। ਮੱਥਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੇਕੀਦਾ, ਲਿਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੀਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਵਸਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਆਹ ਵਸਤੂ ਮੰਗ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ? ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਕੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਐ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ 7ਵੇਂ ਪਦੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਪਏ ਐ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਐ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੰਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ। ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੰਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਝੱਟ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਅਨਾਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਨਾਥ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣੇ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਮੱਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ,
ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਣੇ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਝੁੰਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ, ਗੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ, ਪਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਾਲਕ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਹੈ। ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਦ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ। ਆਦ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ। ਆਦ ਪੁਰਖ ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਦ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ, ਭਗਤ ਭਾਏ ਲਾਵੇ ਮਨ ਹੀਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਸੁਣਾਏ ਹਨ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨੀਵੇਂ ਉੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਟਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਭਗਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪਨੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਤ ਭਾਏ ਲਾਵੇ ਮਨ ਹੀਤ। ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਟਿਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਧਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ।
ਹਮ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਜਾਣ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਣਹੀਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਇਉਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ, ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੇ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਓ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਸੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਏਕ ਨਿਮਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਈ। ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਈ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੰਗੀਤ, ਰਸਨਾ ਜਪਦੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ। ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੰਗੀਤ। ਕਾਪਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੱਪੜੇ, ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਗ ਰੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰਾਗ ਰੰਗ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਨੂੰ? ਰਸਨਾ ਜਪਦੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ। ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਜੇਬਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਲੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ, ਹਿਰਦੈ ਵਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ। ਭਲੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਰਨ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਭਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਨਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਨਵੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਧਨਾੜ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਧਨਾੜ ਸਮਝੋ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਵਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਨਾੜ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸਦਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਨਾੜ ਹੈ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਧਨ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਧਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ, ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਣੀਏ। ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਐ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਸਾਰੇ ਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਨ ਜੋ 20ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।